A founding father of farming. الأب المؤسس للزراعة. ابن بصال was a writer. كان كاتبا. A scientist عالم. And an engineer مهندس who lived in الأندلس in the 11th century. اللي عاش في الأندلس في القرن 11. He worked in the court of المأمون. يعني في بلاط الملك المأمون. خلينا نحكي court في قصره أو في بلاطه أو في تحت حكمه. who was the king of Toledo. يعني كان ملك توليدو. His great passions were botany. هلا كان passion معناه شغف، يعني شغفه العظيم كان في علم النباتات botany. طيب which is the study of plants، يعني هي بيحكي عن النباتات. and agriculture اللي هي الهندسة الزراعية أتوقع، أو الزراعة من غير الهندسة. although he was a great scholar، على الرغم من أنه كان عالم كبير، he was also a practical man، يعني كان رجل عملي. and all of his writing came from his own hands-on experience، يعني كل كتاباته جاءت من شغله، يعني hands on من تجربته، خلينا نحكي experience خبرته of working the land، من العمل في الأرض. one of many things which ابن بصال achieved، يعني واحدة من الأشياء اللي أنجزها ابن بصال was a book of agriculture، كتاب الزراعة. the book consisted of 16 chapter، يعني يتكون هذا الكتاب من 60 فصل. chapter معناه فصل، و 16 فصل which explain how best to grow trees، يعني شو الطريقة المثلى لحتى تزرع الأشجار fruit and vegetables، سواء كانت فواكه أو خضروات as well as herbs، وأيضا بالإضافة إلى الأعشاب and sweet smelling flowers، والزهور ذات الرائحة الطيبة. perhaps the most famous chapter of all، لربما أن أكثر إشي الشهرة كان عنده اللي هو was one that described، هذاك اللي وصفه how to treat different types of soil، كيف تتعامل مع أنواع مختلفة من التربة. soil هي التربة، treat معناها تتعامل مع. okay. ابن بصال also worked out how to irrigate اللي هي الري، يعني كيف تروي، كيف تسقي الزراعة، يعني the land الأرض by finding underground water، يعني ري المياه بالبحث عن المياه الجارية. underground water اللي هي المياه الجوفية. and digging معناها الحفر. wells اللي هي الآبار، إنك تحفر الآبار. he designed water pumps، يعني قام بتصميم مضخات للمياه and irrigation system، ونظام للري. all these things were passed on through his writing، كل هاي الأشياء حكى عنها في كتاباته. passed on worded. طيب the influence of ابن بصال's book was enormous، بيحكي إن تأثير ابن بصال أو كتاب ابن بصال كان هائلا. enormous يعني كثير كبير. as farmers down the generation، يعني generations اللي هي أجيال منحدرين، كمزارعين منحدرين من أجياله followed his instructions and advice، يعني instructions تعليمات، advice نصائحه، يعني اتبعوا تعليماته ونصائحه اللي اجوا بعده. the land became wonderfully fertile and produced more than enough food، يعني بيحكوا إن الأرض أصبحت بشكل رائع وعجيب خصبة. fertile معناها خصبة، وأنتجت العديد أو ما يكفي من الغذاء for the fast growing population، للناس أو للسكان المتزايدين بنموهم بشكل سريع. the irrigation system نظام الري that he and his followers put in place، اللي هو وأتباعه حطوها في أماكنها are still in an evidence in Spain، يعني لا تزال دليلا
في إسبانيا. although his name is not widely known، على الرغم من إنه اسمه مش كتير معروف يعني مش مشهور، ابن بصال's legacy to the world has been great، إلى أن ميراثه للعالم أو ما ورثه للعالم كان شيئا عظيما. الأسئلة: name two of ابن بصال's achievement، أعدد وأذكر 2 من إنجازات ابن بصال، اللي هي writing a book of agriculture، designing water pumps and irrigation system، وفي كتير غيرها. Find a verb in the second paragraph means supply land with water، تزويد المياه الأرض في المياه، supply land with water اللي هي irrigate سقي. Okay. Guess the meaning of fertile land in the third paragraph, which part of the text illustrates its meaning. أرض خصبة في الفقرة الثالثة، أي جزء من النص بيوضح معناها. agriculturally productive يعني produce more than enough food. أوكي، في السطر 28-29. Guess the meaning of legacy in the third paragraph. What does the author suggest in ابن بصال's legacy in the world؟ يعني شو معنى كلمة legacy وشو بقصد الكاتب؟ legacy حكينا اللي هي الإرث أو الميراث، means that someone leaves the world after his death، يعني الإشي what someone's leave the world، شو الإشي اللي بتركه الشخص بعد ما يموت. ابن بصال's legacy is the agricultural instructions and advice، يعني هي نصائحه وتعليماته الزراعية. طيب. Which paragraph suggests that ابن بصال was a polymath? Give example of his area of knowledge. أي جزء من النص بيحكي لنا أنه ابن بصال كان متعدد الثقافة، يعني ما عنده بس مش متخصص بشغلة واحدة، وشو الأشياء اللي كان بيعرفها. The first paragraph حكى عنه writing, science, engineer, botany and agriculture، يعني حكى لنا شغلاته. What do you think the area around Toledo had a fast growing population؟ يعني برأيك إنه ليش المنطقة المحيطة بتوليدو لها سرعة متزايدة في النمو؟ ممكن نحكي لأنه كان عدد سكانها بزيد لسببين. الأول إنه الناس بدها تريد أن تعيش حول توليدو والأندلس، لأنها كانت الأندلس مكان مزدهر. ثاني شيء ممكن نحكي إن المنطقة كانت تنتج العديد من المواد الغذائية نتيجة لنظام الري، فالناس رح يكونوا أكثر صحة وأكثر قدرة على توفير الأطعمة إلى آخره.